నమస్తే, వెల్కమ్ టు కెరీర్ ప్లస్. గత 23 సంవత్సరాలుగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఇంటర్, డిగ్రీ, మాస్టర్స్ మరియు మేనేజ్మెంట్లో బీబీఏ, బిజినెస్ అనలిటిక్స్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, కొత్తగా బీఎస్సీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ కోర్సుల్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉన్నత అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన విద్యాసంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఈ విద్యాసంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 27,000 మందికి పైగా విదేశాల్లో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఐటీ ఇండస్ట్రీ, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్, సాగర్ నగర్లో, అలాగే హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, మియాపూర్, అమీర్పేటలో మొత్తం 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి ఫ్యూచర్ అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, దానివల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాలు మనతో మాట్లాడడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో పాటు లైవ్లో జాయిన్ అవుతున్నారు. నమస్తే అండి. నమస్తే అండి. సో ఆయనతో మాట్లాడే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ యొక్క ఏవి చూద్దాం. Every legacy begins with a spark, a single moment where ambition meets opportunity. At Sun International, we don't just offer a degree, we offer a transformation. We believe that behind every global leader, there is a foundation built on discipline, grit, and vision. It's about more than hospitality. It's about the art of management, the science of nutrition, the strategy of business. 23 years of excellence, building dreams like mine. Since 2004, we have been crafting the success capital of this nation. Excellence isn't an accident, it's a habit. It's the sweat in the kitchen, the precision in the suite, the strategy in the boardroom. 36,000 plus students, each with a story of transformation. Step into our world. This isn't a classroom, it's a simulation of the real world. Our kitchens are where heat meets heart. Our boardrooms are where logic meets leadership. Here, we don't just read about the industry, we live it. From BHM to MBA, from BBA to food and nutrition, we cater to every dream. We refine the rough edges until you don't just fit into the industry, you lead it. A massive community of dreamers, now turned into global professionals. At Sun, your classroom has no borders. We give you a passport before you even get your degree. 150 plus global recruiters. Through our international internships, our students are currently making their mark in the USA, Canada, and the UAE. We bridge the gap between Indian talent and global standards. When you study at Sun, the world is your campus. From USA to Canada, from Dubai to Singapore, our footprints are everywhere. Education is the foundation, but a career is the destination. We don't just provide degrees, we provide gateways to the world's most prestigious brands. Year after year, consistent, unmatched, proven. Whether it's the Taj, Marriott, or Cognizant, the world's best come to us because we produce the best. 100% placement, the promise of secure future. From luxury hospitality to corporate giants, the industry trusts the Sun brand. Your career doesn't start after college, it starts here. But life at Sun is more than just uniforms and textbooks. It's the roar of the crowd at Sports Week, the rhythm of the stage at Sunskar. It's found in our festivals, our sports fields, and the lifelong bonds formed in our corridors. A place to belong, a chance to soar. It's a family, a network, a legacy that stays with you long after you hang up your apron. The world is waiting. The stage is set. The only question remains, are you ready to shine? We are Sun. We are the future. Your dream isn't just a goal. At Sun,
It's our legacy. Sun International Institute of Tourism and Management. 85757 95757. సో శ్రీకాంత్ గారు ఏవి ఎందుకు చూడమన్నారో మాకు ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది. ఏవి ఇట్ సెల్ఫ్ సేస్ ఎవ్రీథింగ్. థ్యాంక్ యూ అండి. సో ఎవరైనా కొత్తగా జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటే తెలుసుకోవాలంటే ఏవి చూస్తే సరిపోతుంది కంప్లీట్గా. థ్యాంక్ యూ. సో దాన్వి గారు కాల్ చేస్తున్నారు హైదరాబాద్ నుంచి. కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు, తీసుకుందాం. నమస్తే అండి. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. సార్ నా ఫ్రెండ్ ఇలా మీ కాలేజ్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివింది సార్. ఓకే. తను ఇప్పుడు సింగపూర్లో ఉంది. వెరీ గుడ్ అండి. నాకు బీబీఏ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సార్. నేను బీబీఏ చేసి అబ్రాడ్ వైపు వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఏమైనా ఉంటాయా సార్? తప్పకుండా అమ్మా. మీ ఫ్రెండ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసింది, సింగపూర్ వెళ్ళింది అని చెప్పారు. మీరు కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ గురించి అడుగుతారనుకున్నాను, బట్ మీరు బీబీఏ గురించి అడుగుతున్నారు. డెఫినెట్గా బీబీఏకి కూడా మంచి ప్లేస్మెంట్స్ ఉంటాయి, ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఉంటాయి. బట్ కొంచెం హోటల్ మేనేజ్మెంట్తో పోలిస్తే కొంచెం టఫ్ సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. బట్ ఇండియాలో అయితే మాత్రం 100% ప్లేస్మెంట్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, కార్పొరేట్ సైడ్ మీకు 100% ప్లేస్మెంట్స్ ఇప్పించే బాధ్యత కంప్లీట్గా కాలేజే తీసుకుంటుంది మీ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక. ఎందుకు అంటే మేము ఎందుకు ఇంత కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పగలుగుతున్నాం అంటే మా కరికులము సిలబస్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఇచ్చిన సిలబస్ కరికులంతో కంప్లీట్ చేయడంతో పాటు మీకు ఎక్స్ట్రాగా మేము ఇచ్చేది ఏంటంటే క్లాస్ రూమ్లో మీకు మంచి ట్రైనింగ్ ఇస్తాం. అంటే ఒక లీడర్షిప్ క్వాలిటీ కావాల్సిన ట్రైనింగ్ కానీ, అలాగే ఒక టీమ్ లీడింగ్ కెపాసిటీ కావాల్సిన ట్రైనింగ్ కానీ, అలాగే మంచి పర్సనాలిటీని డెవలప్ చేయటం కానీ, చాలా మంచి యాటిట్యూడ్ డెవలప్ చేయటం కానీ, ఇవన్నీ చేయటం మూలంగా మీకు మంచి నేచర్ డెవలప్ అవుద్ది. అంటే ఒక కార్పొరేట్ స్టైల్కి, ఒక మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లోకి వెళ్ళడానికి మంచి ట్రైన్ అవుతారనమాట. సో మీరు ఎప్పుడైతే కనుక సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్తో పాటు సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి యూ విల్ బీ గోయింగ్ టు దోస్ ఆర్గనైజేషన్స్. నేను ఏదైతే ఇందాక చెప్పానో ఆ ఆర్గనైజేషన్స్లోకి వెళ్ళి మీరు సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి మీరు ఎవ్రీ సెమిస్టర్ 2 months వర్క్ చేస్తారు, 4 months కాలేజ్కి వస్తారు. కాబట్టి మీరు ఎప్పటికప్పుడు కార్పొరేట్ సిస్టంలో అప్గ్రేడ్ అవుతూ ఉంటారు కూడా అనమాట. సో ఆ అప్గ్రేడేషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్. సో మీ కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యేపాటికి 5 semesters వర్క్ చేసినట్టు, ట్రైన్ అయినట్టు మీకు సర్టిఫికేషన్ ఉంటుంది చేతిలో. అలాగే డిగ్రీ కంప్లీట్ అయినాక మీకు డిగ్రీ సర్టిఫికేషన్ కూడా ఉంటుంది. సో దాంతో మీకు ఆటోమేటిక్గా ఉద్యోగం అన్నది మీకు వచ్చేస్తుంది. ఎక్కడైతే మీరు ట్రైన్ అవుతున్నారో, ఎక్కడైతే ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ చేస్తున్నారో 99% అదే కంపెనీస్ వాళ్ళే మీకు ఆఫర్ చేసేస్తారు. లేదు మీకు ఆ కంపెనీలో మీకు ఇష్టం లేదు వేరే ఆర్గనైజేషన్లోకి వెళ్దాం అనుకుంటున్నారు, లేదు అంటే కనుక కార్పొరేట్ నుంచి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లోకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు, ఇలాంటి డిఫరెంట్ ఐడియాలజీతో మీరు వెనక్కి వచ్చి ప్లేస్మెంట్ సెల్ని కనుక మీరు అప్రోచ్ అయితే డెఫినెట్గా మీ ఇష్టాన్ని బట్టి మళ్ళీ మీకు ప్లేస్మెంట్ అన్నది ఇవ్వగలుగుతాం. అయితే మీరు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో మీ ఫ్రెండ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసి సింగపూర్లో జాయిన్ అయింది కాబట్టి మీరు బీబీఏ చేసి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో జాబ్స్ ఏమైనా వస్తాయా అని చెప్పి మీరు క్వశ్చన్ చేశారు. కాబట్టి దానికి నా సమాధానం ఏంటంటే డెఫినెట్గా మీకు జాబ్ ఆపర్చునిటీ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో వచ్చే అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయి, లేవని మాత్రం నేను చెప్పను. బట్ కొంచెం టఫ్ కండిషన్స్ అనమాట. సో ఇఫ్ యు ఆర్ వెరీ వెల్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ద ఆర్గనైజేషన్స్, అంటే మీరు ఒక ఎంప్లాయర్గా బ్రహ్మాండంగా పర్ఫామ్ చేయగలుగుతున్నారు అనుకున్నప్పుడు మీకు డెఫినెట్గా మేము పుష్ చేయడానికి మాకు అవకాశం ఉంటుంది. సో కంట్రీస్ లైక్ మలేషియా అవ్వచ్చు, లేకపోతే సింగపూర్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఇప్పుడు మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీస్, అంటే ఇప్పుడు అంటే వార్ అవుతుంది కాబట్టి కొంచెం టఫ్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఇదంతా కూడా 1 month 2 monthsలో మనకి అన్ని నార్మల్ సిచ్యువేషన్స్కి వస్తాయి. మీ డిగ్రీ కంప్లీట్ అయ్యేపాటికి 3 years టైం ఉంది కాబట్టి ఆ టైంకి మీకు ప్రపంచంలో చాలా బెటర్మెంట్ సిచ్యువేషన్స్ వస్తాయి. డెఫినెట్గా 3 years తర్వాత మనకి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ కూడా ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వడానికి సాయశక్తిగా ప్రయత్నిస్తాను ఇంటర్నేషనల్. సో డెఫినెట్గా ఒకసారి కాలేజ్కి రండి. సండేస్ అయినా హాలిడేస్ అయినా కాలేజ్ ఓపెన్ చేసే ఉంటుంది. మార్నింగ్ 9 నుంచి ఈవినింగ్ 6 దాకా మా హెడ్స్ కానీ మా కౌన్సిలర్స్ కానీ దే విల్ బీ అవైలబుల్ ఇన్ ద క్యాంపస్ అండి. మీకు ఇంకా ఎక్కువ విషయాలు తెలుసుకోవాలి, సబ్జెక్ట్స్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే కనుక ఈజియెస్ట్ వే ఏంటంటే sun.edu.in అన్న వెబ్సైట్లోకి వెళ్తే మీకు సిలబస్ సంబంధించి టోటల్ సబ్జెక్ట్స్ అన్ని 36 సబ్జెక్ట్స్ ఏముంటాయో తెలుస్తుంది. ఇంకా మీకు మిగతా వివరాలు ఏమైనా కావాలి అనుకుంటే కనుక యూ కెన్ ఆల్వేస్ స్టెప్ ఇన్ టు ద ఆర్గనైజేషన్స్ అండి. రైట్ అండి. రుక్సానా గారు కాల్ చేస్తున్నారు హైదరాబాద్ నుంచి. నమస్తే అండి. నమస్తే సార్, మేము టీవీ షో చూస్తున్నాం సార్. థ్యాంక్ యూ రుక్సానా గారు. ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయింది సార్. పాప హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తాను అంటున్నారు. ఓకే. అదే ఓన్లీ హోటల్స్ లో కాకుండా వేరే దగ్గర కూడా జాబ్స్ ఉంటాయి సార్ దీనికి?
ఒక మంచి పని ఏం చేశారంటే అండి, పాప ఇంటర్ కంప్లీట్ అయ్యింది, పాప మీ దగ్గరికి వచ్చి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదువుతానంటుంది. దాన్ని మీరు అగ్రీ చేసి మీరు మా షో చూసి ఫోన్ చేసినందుకు నిజంగా మీకు నిజంగా ధన్యవాదాలు చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఇవాళ పేరెంట్స్ కొంచెం ఎలా ఆలోచిస్తారంటే అండి, ఆడపిల్లలకి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే ఎలాంటి ఉద్యోగాలు వస్తాయి, అది హోటల్స్లో ఉద్యోగాలు చేసినప్పుడు సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ అన్నది ఉంటుందా ఉండదా అని చెప్పి కొంచెం ఫ్రీక్వెంట్గా మమ్మల్ని పేరెంట్స్ అడిగే క్వశ్చనే అనమాట. దీనికి మేము లాస్ట్ 23 years నుంచి మేము ప్రతి స్టూడెంట్కి ఎస్పెషలీ ఆడపిల్లలకి అలాగే ఆడపిల్లల తల్లిదండ్రులకి మేము చెప్పేది ఒకటే, మీరు కోర్స్ కంప్లీట్ చేసినాక మీరు వర్క్ చేసే ప్లేసెస్ ఇట్ విల్ బీ లైక్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ ఓన్లీ. అంటే మీరు హయత్ లాంటి బ్రాండ్లో, మ్యారియట్ లాంటి బ్రాండ్లో, ఐటీసీ లాంటి బ్రాండ్లో, నోవటెల్ లాంటి బ్రాండ్లో వర్క్ చేసేటప్పుడు యూ ఆర్ ఈక్వలెంట్లీ వర్కింగ్ లైక్ మైక్రోసాఫ్ట్ కానీ లేకపోతే విప్రో కానీ ఇలాంటి కంపెనీ సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ మీరు ఎంత బ్రహ్మాండమైన బ్రాండ్స్ ఉన్నాయో అలాంటి బ్రాండ్సే ఇవి కూడా అండి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యారియట్ తీసుకుంటే 1000+ హోటల్స్ ఉంటాయి, ఓబ్రాయ్స్ తీసుకుంటే 1000+ హోటల్స్ ఉంటాయి, ఎకార్ గ్రూప్ తీసుకుంటే కనుక 5000+ హోటల్స్ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ బ్రాండెడ్ హోటల్స్, చైన్ ఆఫ్ హోటల్స్ అండి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉండే హోటల్స్. ఇలాంటి హోటల్స్లో వర్క్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళకి సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ ఆడపిల్లలకి చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు, సీసీ కెమెరా మానిటరింగ్లో ఉంటారు. అది కూడా ఫ్రంట్ ఎండ్ జాబ్స్ అంటే గెస్ట్ రిలేషన్స్ కానీ లేకపోతే ప్రోటోకాల్ మేనేజర్స్గా కానీ ఫ్రంట్ ఆఫీస్ మేనేజర్గా కానీ ఇలాంటి ఏరియాస్లో వర్క్ చేస్తారు ఆడపిల్లలు. ఎందుకంటే ఆడపిల్లలకి గెస్ట్ రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేయడం చాలా ఈజీ. ఎందుకంటే వాళ్ళకి న్యాచురల్గా వచ్చే ఒక గుణం ఉంటుందండి, మీకు తెలిసిందే, సహనం అనమాట. సహనం అన్నది దేవుడిచ్చిన వరం ఆడపిల్లలకి. సో ఈ పేషెన్స్ లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మగపిల్లల కంటే కూడా వీళ్ళు గెస్ట్స్ చాలా బాగా హ్యాండిల్ చేస్తారు, చాలా బాగా ఆన్సర్ చేయగలుగుతారనమాట. సో అందుకనే వీళ్ళకి ఈ ఏరియాస్లో ఉద్యోగాలు చాలా మంచి పొజిషన్స్, మంచి శాలరీస్లో ఉన్నాయండి. ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో అయితే కనుక చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీ ఈజ్ వెరీ బిగ్ ఇండస్ట్రీ అండి. టూరిజం, హాస్పిటాలిటీ, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అనేది చాలా పెద్ద ఇండస్ట్రీ. నిజం చెప్పాలి అంటే సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ కంటే కూడా ఈ ఇండస్ట్రీ పెద్దది. దీంట్లో రిక్వైర్మెంట్ కూడా చాలా ఎక్కువ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. ఎందుకంటే స్కిల్ ఎంప్లాయీస్ కావాలి ఆర్గనైజేషన్స్లో. స్కిల్ ఎంప్లాయీస్ కావాలంటే దేర్ ఇస్ 80% గ్యాప్ ఉందండి. అంటే ఇవాళ 100 మంది ఒక 5-star హోటల్లో వర్క్ చేస్తున్నారంటే దాంట్లో 20 people మాత్రమే ఒక స్కిల్డ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసి లేకపోతే ఎంబీఏలో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసి అక్కడ వర్క్ చేస్తున్నారు. మిగతా 80 people ఒక రెగ్యులర్ ఎంబీఏ కానీ లేకపోతే ఇంజనీరింగ్ కానీ లేకపోతే అదర్ డిగ్రీస్ కానీ చేసి అక్కడికి వచ్చి ట్రైన్ అయ్యి హోటల్లో వర్క్ చేస్తున్నారు. అదే స్కిల్ ఎంప్లాయీస్ కావాలి అంటే కనుక ఇంకా 80% గ్యాప్ ఉంది. సో దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్. ఆడపిల్లల రిక్వైర్మెంట్ అయితే ఇంకా ఎక్కువ ఉందండి. సో మోరోవర్ ఇప్పుడు 10th and +2 అయిపోయిన వాళ్ళు అడ్మిషన్స్ కోసం చూస్తున్న వాళ్ళు ఏం చేయాలి, ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అనే ఒక కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్న వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్తారు? డెఫినెట్గా అండి, 2 decades బిఫోర్ ఉన్న ఆలోచన పరంగా ఇవాళ లేరు. ఇవాళ అంతా జెన్జీ జనరేషన్. ఇవాళ పేరెంట్స్కి పిల్లలే వెళ్ళి ధైర్యంగా చెప్పగలుగుతున్నారు వాళ్ళ యొక్క చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళ ఇష్టాలు ఏంటి, వాళ్ళ అభిరుచులు ఏంటి, వాళ్ళ ఫ్యూచర్లో ఏ ఆర్గనైజేషన్స్లో సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు, ఎలాంటి ఆర్గనైజేషన్లో వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నారు, వాళ్ళ ఫ్యూచర్ని వాళ్ళు ఊహించుకుంటున్నారు, వాళ్ళు అది నిజం సహకారం కూడా చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు. కాబట్టి పేరెంట్స్కి వెళ్ళి దే ఆర్ టెలింగ్ అనమాట. అందుకనే మనం లాస్ట్ 2 decadesలో చూస్తే దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ విచ్ హ్యావ్ కమ్ అండి. అంటే డిజైన్ కోర్స్ వచ్చింది, ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ వచ్చింది, యానిమేషన్ వచ్చింది, ఫిలిం మేకింగ్ వచ్చింది, అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కూడా అనమాట. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఆల్సో ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ అండ్ బీబీఏ ఇస్ ఈవెన్ దో ఇట్స్ ఎ ట్రెడిషనల్ కోర్స్ వీఆర్ రన్నింగ్ ఇట్ యాజ్ అ ప్రొఫెషనల్ కోర్స్. మా దగ్గర ఉన్న ప్రోగ్రామ్స్ ఏదైనా అండి అన్నీ కూడా ప్రొఫెషనల్ మెథడ్లోనే నడుపుతాం. అంటే ప్రొఫెషనల్ అంటే ఏంటంటే కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే ఒక్కరోజు కూడా ఖాళీ లేకుండా స్టూడెంట్కి ఉద్యోగం రావాలి, ఆ విధంగా స్టూడెంట్ని తయారు చేయడమే ప్రొఫెషనలిజం అనమాట. అంటే స్కిల్స్ విపరీతంగా డెవలప్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టూడెంట్ బీబీఏ చేసి నేను మీడియాలోకి వెళ్ళాలనుకున్నాడు అంటే యాక్చువల్గా ఏంటంటే బీబీఏకి మీడియాకి సంబంధం లేదని మనం అనుకుంటాం. బట్ దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ ఇంటర్ కనెక్ట్ అండి. అంటే బీబీఏ చేసిన పిల్లలకి ఒక లీడర్షిప్ క్వాలిటీ ఉంటుంది, అలాగే ఒక మంచి టీమ్ లీడింగ్ కెపాసిటీ ఉంటుంది. మీడియాలో కూడా హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది కదండి. సో వై కాంట్ దే పీపుల్ కమింగ్ టు హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్? లేదు మార్కెటింగ్ నేర్చుకుంటారు, సో వై కాంట్ దే కమింగ్ టు మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్? అంటే మీడియా అంటే ఓన్లీ స్క్రీన్ ముందు కూర్చుని న్యూస్ రీడ్ చేయటం లేకపోతే రిపోర్ట్ చేయటం కాదు. దేర్ ఇస్ lot of other departments also in media like HR department, finance department and marketing department anamata. So BBA students can come into this. And hospitality చేసే స్టూడెంట్స్కి ఏంటంటే ఒక హోటల్సే కాదండి, ఇవాళ రోజున ఎయిర్పోర్ట్స్, ఎయిర్లైన్స్, క్రూజ్ లైన్స్ అంటే షిప్స్, అలాగే ఇవాళ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో మనం ఇవాళ ఒక యశోదాకి కానీ లేకపోతే ఒక ఏజీకి కానీ వెళ్ళంగానే మనకి అక్కడ ఒక సూట్ వేసుకుని ఒక ఎంప్లాయీ మనకు ఎదురొచ్చి వెల్కమ్ చేస్తాడు. వాళ్ళు ఎవరు అంటే దే హ్యావ్ డన్ హాస్పిటాలిటీ అనమాట. అంటే వాళ్ళు ఏమి
ఎంబీబీఎస్ చేసిన డాక్టర్లు రారు కదా. ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్స్ ఆర్ విల్ బీ హ్యావింగ్ ఎ సపరేట్ జాబ్ టు డూ, అండ్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ దేర్ టు మెయింటైన్ గెస్ట్ రిలేషన్స్ అనమాట. దీస్ పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీ. సో అలాంటి పిల్లలు హాస్పిటల్స్లో కూడా వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇకపోతే సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ గురించి చెప్పాలి అంటే కనుక ఎంబీబీఎస్ చేసిన డాక్టర్ గారు ఒక పేషెంట్ని ట్రీట్ చేసేటప్పుడు సైన్స్ అవుతారు కాబట్టి ఆయన సైంటిఫిక్ మెథడ్లో మెడిసిన్ని ఆయన ఇచ్చినప్పుడు దానికి ఈక్వలెంట్గా ఆ మెడిసిన్ బాగా పనిచేయాలంటే డైట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కార్డియో పేషెంట్ని తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఒక కార్డియో పేషెంట్ ఇఫ్ ఈజ్ ఈటింగ్ మోర్ స్వీట్స్, ఈజ్ స్మోకింగ్, ఈజ్ డ్రింకింగ్ అండ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ రెడ్ మీట్ ఎక్కువ తీసుకుంటున్నారు, అలాంటివన్నీ ఎవరు చెప్తారు? డాక్టర్ గారు చెప్తారు అనమాట, డైటీషియన్ చెప్తారు. ఏమంటే మీరు మెడిసిన్తో పాటు ఇవి కూడా తగ్గించాలి, అంటే రెడ్ మీట్ తగ్గించాలి, ఎక్సర్సైజ్ ఎక్కువ చేయాలి, పలానా వెజిటేబుల్స్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి, గ్రీన్ సాలెడ్స్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ వేర్ స్టూడెంట్స్ విల్ బీ టెలింగ్ అనమాట. అంటే వీళ్ళు నేర్చుకున్నది తర్వాత ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లోకి వెళ్ళాక అడ్వైస్ చేస్తారు. సో డాక్టర్ గారి అడ్వైస్ అంత ఇంపార్టెంటో డైటీషియన్ అడ్వైస్ కూడా అంత ఇంపార్టెంట్. మెయిన్లీ వచ్చేపాటికి స్పోర్ట్స్ పీపుల్ వచ్చినా, ఫిలిం స్టార్స్ వచ్చినా కానీ ఈ డైటీషియన్స్ మీద చాలా ఎక్కువ ఆధారపడతారండి. ఎందుకంటే వీళ్ళకి ఫిట్నెస్ లెవెల్స్ గ్లామర్గా కనబడతాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. అక్కడ మెడిసిన్ కంటే కూడా డైట్ అన్నది ఎక్కువ పనిచేస్తుంది. సో డైటీషియన్ చేసిన బీఎస్సీ డైటీషియన్ చేసిన పిల్లలకి చాలా మంచి గ్రోత్ ఫ్యూచర్ కూడా ఉంటుంది. ఎస్, మరో కాలర్ ఉన్నారండి, నిఖిత గారు కాల్ చేస్తున్నారు ఫ్రమ్ వారంగల్. నిఖిత గారు చెప్పండి. సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. మార్నింగ్ నిఖిత గారు. సార్ నేను ఇంటర్ కంప్లీట్ చేశాను. వెరీ గుడ్ అమ్మా. ఇప్పుడు బీఎస్సీ ఏఐ డేటా సైన్స్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను సార్. ఓకే. అందులో జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి సార్? డెఫినెట్గా మీరు ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ చేశారంటే మీరు ఈ పాటికే ఆల్రెడీ మీరు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్స్ వాడుతున్నాం అంటే మనకు తెలియకుండానే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్ మనం అందరం లైఫ్లో కూడా ఒక పార్ట్ అయిపోయిందనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫోన్లో మనం యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి ఒక వీడియోని ఏదైనా సెర్చ్ చేసినప్పుడు దానికి కంటిన్యూస్గా 4-5 వీడియోస్ సేమ్ రిలేటెడ్ వీడియోస్ వస్తాయి. ఎలా వస్తున్నాయి ఏంటి, మనం ఒక వీడియో కదా మనం అడిగింది, బట్ దీనికి రిలేట్ అయిన వీడియోస్ 4-5 వస్తున్నాయి ఏంటి అని మనకు అనిపిస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. అంటే మీరు ఎప్పుడైతే ఏదైనా ఒకటి సాఫ్ట్వేర్లో అడిగినప్పుడు దానికి రిలేట్ అయినవి వస్తున్నాయి అంటే కనుక అది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ త్రూగా అది మీకు ప్రమోట్ చేస్తుంది. సో దాన్ని పుష్ చేస్తుంది. ఆటోమేటిక్గా ఏంటంటే మీకు ఒకటి కావాలి అనుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు 4-5 ఇన్ఫర్మేషన్స్ దాకా వస్తుంది. వై? బికాస్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లోకి ఎలా వస్తుంది? డేటా సెంటర్స్ మూలంగా. ఈ డేటా అంతా డేటా సెంటర్స్లో స్టోరేజ్ అయ్యింది కాబట్టి ఆ డేటా సెంటర్స్ నుంచి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ త్రూగా మన ఫోన్లోకి కానీ మన టెలివిజన్లోకి కానీ మనం వాడే ప్రతి ఇవాళ రోజున ఆఖరికి ఎయిర్ కండిషన్ కూడా మనం నోట్తోనే అంటే ఆఫ్ ఆన్ కూడా మనం చెప్పగలుగుతుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. సో ఈ టెక్నాలజీ అంతా ఎలా పెరుగుతుందంటే బికాస్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ డేటా సైన్స్ మూలంగా. సో ఈ సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకునే పిల్లలకి ఇంకా ఫ్యూచర్లో నెక్స్ట్ 30-40 ఇయర్స్లో చాలా బ్రహ్మాండమైన ఆపర్చునిటీస్, చాలా బ్రహ్మాండమైన గ్రోత్ ఉంటుంది. ఎలా అయితే కంప్యూటర్ సైన్స్ పిల్లలు లాస్ట్ 30-40 ఇయర్స్లో ఎంత బ్రహ్మాండంగా షైన్ అయ్యారు, ఎంత బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అయ్యారు అన్న ఉదాహరణ తీసుకుంటే ఈ ఫ్యూచరిస్టిక్గా ఈ 2 కోర్సెస్ చేసిన పిల్లలకు కూడా చాలా మంచి ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయేమో. సో బీఎస్సీ డేటా సైన్స్ ఏఐ ఈ సంవత్సరమే మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం. 3 ఇయర్స్ తర్వాత మీ ప్లేస్మెంట్స్ కాబట్టి ఆల్రెడీ మనకి అలాంటి కంపెనీస్తో, ఈ టెక్ కంపెనీస్తో, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్తో టైఅప్ అయ్యి ఉన్నాం. సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి మీకు ఆ కంపెనీస్కి ఇంటర్న్షిప్ కూడా పంపిస్తాం. సో యూ విల్ బీ నోయింగ్ మోర్ అబౌట్ దిస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ డేటా సైన్స్. ఎస్, అనదర్ కాలర్ ఇస్ దేర్ అండి. స్వాతి గారు కాల్ చేస్తున్నారు ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. స్వాతి గారు చెప్పండి. హలో, నమస్తే సార్. స్వాతి గారు నమస్తే అండి. సార్ అదే బాబుది ఇంటర్ కంప్లీట్ అయింది సార్. వెరీ గుడ్ అండి. అదే బీబీఏ కోర్స్ చేస్తున్నాను సార్. ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం ఏదో ఉంది, అది ఎలా ఉంటుంది సార్? ఇది చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అండి. ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం అన్న ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే కొంతమంది పిల్లలకి, ఎస్పెషలీ అంటే కొంతమంది కాదు, మెజారిటీ ఆఫ్ ద పిల్లలకి ప్రపంచం అంతా తిరగాలి, మంచి మంచి టూరిజం ప్లేసెస్కి వెళ్ళాలి, మంచి హిస్టారికల్ ప్లేసెస్కి వెళ్ళాలి, అమెరికా నుంచి ఆస్ట్రేలియా దాకా హాలిడే చేయాలి అన్న ఆశ ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ దీని గొప్పతనం ఏంటంటే బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం చేసిన పిల్లలకి కంపెనీస్ లైక్ మేక్ మై ట్రిప్, థామస్ కుక్, ఎస్వీఆర్ ట్రావెల్స్, ఆర్వీఆర్ ట్రావెల్స్ ఇలాంటి ట్రావెల్ ఆర్గనైజేషన్స్లో, మేక్ మై ట్రిప్ లాంటి పెద్ద పెద్ద కార్పొరేట్ కంపెనీస్లో, అలాగే ఎమిరేట్స్, ఖతారు, అలాగే స్పైస్ జెట్ లేకపోతే ఇండిగో ఇలాంటి ఎయిర్లైన్స్లో జాబ్స్ వస్తాయి. బికాస్ దే హ్యావ్ డన్ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం కాబట్టి. సో ఇలాంటి ప్లేసెస్లో జాబ్స్ వచ్చినప్పుడు, ఇలాంటి లొకేషన్స్ ఏరియాస్లో జాబ్స్ వచ్చినప్పుడు వీళ్ళు ప్రపంచం అంతా తిరుగుతారు. అంటే ఇంతకుముందు ఏంటంటే వాళ్ళ ఆలోచన ప్రకారం నేను ఏదైనా కంట్రీకి వెళ్ళాలంటే నాకు టికెట్కి ఎంత అవుద్ది, లేకపోతే అక్కడ స్టేకి
ఎంత అవుద్ది అని చెప్పి ఆలోచించాలి. ఇప్పుడు ఆ ఆలోచనకి ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ అనమాట. కంపెనీస్ పిల్లలకి పే చేసి కంపెనీసే పిల్లల్ని అక్కడికి పంపిస్తాయి. పిల్లల్ని అక్కడికి అంటే గైడ్గా కానీ లేకపోతే టూరిస్టులు తీసుకెళ్తానికి కానీ పంపిస్తాయి అనమాట. సో ఇలాగ ట్రావెల్ అనే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న పిల్లలకి ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం చాలా బ్రహ్మాండంగా సూట్ అవుతుందండి. ఇవాళ రోజున యాటిట్యూడ్ని బట్టి వాళ్ళ ఇష్టాల ప్రకారమే పిల్లలు చదువుకుంటున్నారు కాబట్టి మీ బాబుకి కనుక ట్రావెల్ చేయడం ఇష్టం అనుకుంటే మాత్రం డెఫినెట్గా జాయిన్ చేయండి. ఈ కోర్స్ చాలా బ్రహ్మాండంగా సూట్ అవుతుంది. అండ్ అలాగే కోర్స్ చేసిన తర్వాత అందరికి ఉండే డౌట్ ప్లేస్మెంట్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి అండ్ అలాగే ప్యాకేజెస్ ఎలా ఉంటాయి దాని గురించి కూడా ఒకసారి. మాది ఎప్పుడు ఆలోచన ఎలా ఉంటుందంటే అండి, హౌ మచ్ ఫీజ్ వీఆర్ కలెక్టింగ్ ఫర్ టోటల్ 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ కావచ్చు, లేకపోతే 2 years మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ కావచ్చు. వీ కలెక్ట్ 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్కి 3,60,000 అండ్ మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్కి 3 lakh rupees అండి. ఇట్స్ ఎ టోటల్ ప్యాకేజ్ ఆఫ్ 3 years or 2 years అనమాట. ఈ 3,60,000 ఖర్చు పెట్టిన స్టూడెంట్ కోర్స్ కంప్లీట్ అయినాక 1 yearలోనే ఆ 3,60,000 1 year ప్యాకేజ్ ఇప్పించాలి అన్న బాధ్యత మాదనమాట. కంప్లీట్ బాధ్యత మేమే తీసుకుంటాం. అంటే మినిమం ప్యాకేజ్ విల్ బి 3,60,000 rupees అండి. అంతకంటే ఎక్కువే ఉంటుంది కానీ తక్కువ మాత్రం ఉండదు. ఎందుకు ఇంత కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నాం అంటే మా ఫీ స్ట్రక్చర్ని వైస్ వర్సాగా డిజైన్ చేసుకుంటాం. అంటే మార్కెట్ ఎలా ఉంది, మార్కెట్ సిచ్యువేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలకి ఎంతవరకు జీతాలు ఇప్పించగలుగుతాం, బీబీఏ చేసిన పిల్లలకి ఏ కంపెనీస్లో ఉద్యోగాలు ఇస్తాం, ప్యాకేజెస్ ఎలా ఉన్నాయి, ఆ వైస్ వర్సా సర్వే చేసే మేము మా ఫీజెస్ కూడా ఫిక్స్ చేస్తాం. ఆ ఫీజెస్ హై ఎండ్లో ఉండవండి. ఈ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ బట్టే ఉంటాయి అనమాట. సో మనం ఎంతవరకు క్వాలిటీ ఇవ్వగలుగుతాం, ఎంతవరకు ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వగలుగుతాం అన్నది ఆలోచించే మేము ఈ ఫీ స్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేస్తాం. ఈ ఫీ స్ట్రక్చర్లోనే లక్కీగా ఏంటంటే మాకు అన్నీ కూడా స్టూడెంట్కి అంటే యూనిఫామ్స్ కానీ, స్టేషనరీ కానీ, స్టడీ మెటీరియల్ కానీ, యూనివర్సిటీ ఫీజెస్ కానీ, ఎన్రోల్మెంట్ ఫీజెస్ కానీ, ఎగ్జామినేషన్ ఫీజెస్ కానీ, అలాగే ఒక ఇండస్ట్రియల్ టూర్, ఫ్రీ ఇండస్ట్రియల్ టూర్ ఉంటుందండి. ఇట్ మే బీ ఫర్ సింగపూర్, దుబాయ్, మలేషియా ఆర్ థాయిలాండ్. ఈ ప్లేసెస్కి తీసుకెళ్ళినప్పుడు 6 days నుంచి 7 days దాకా వాళ్ళకి అయ్యే కంప్లీట్ ఖర్చు అనమాట. అంటే ఎయిర్ ఫేర్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే వీసా ఛార్జెస్ అవ్వచ్చు, ఇన్సూరెన్స్ అవ్వచ్చు. దే విల్ బీ స్టేయింగ్ ఇన్ 3-star హోటల్ విచ్ ఎవర్ ద ప్లేస్ దే విజిట్. అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ 3-star హోటల్ ఖర్చులు అవ్వచ్చు, బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్ అండ్ లోకల్ ట్రావెల్ అవ్వచ్చు. టోటల్ కాలేజే పెట్టుకుంటుందండి. ₹1 కూడా స్టూడెంట్ దగ్గర నుంచి తీసుకోం. ఈ ఫీ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందో అదే ఫీ స్ట్రక్చర్ని మెయింటైన్ చేస్తాం ఆల్ 3 years. మెయింటైన్ చేసినాక ఆ ప్యాకేజ్ ఆ పిల్లలకి ఇప్పించగలుగుతాం అన్న కాన్ఫిడెన్స్ మాకు ఉంటుంది. ఓన్లీ promise we take from the student and parent is maintain 80 to 85% attendance. If you are not present physically in the classroom, మీరేమి నేర్చుకోలేకపోవచ్చు, మేమేమి నేర్పించలేకపోవచ్చు. సో ఎక్కువగా ఏంటంటే థియరటికల్ క్లాసెస్తో పాటు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ బీఎస్సీలో ఎక్కువ ప్రాక్టికల్స్ ఉంటాయి. మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్కి వచ్చేపాటికి ఎక్కువ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా మీరు పర్సనల్గా క్లాస్ రూమ్లో ఉంటేనే మేము నేర్పించగలుగుతాం. అలాగే ప్రతి ప్రోగ్రాము కూడా ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్. యూ హ్యావ్ టు స్టడీ ఫర్ సమ్ టైమ్ in the college, you have to learn practicals in the college and you have to practice these two in the organizations. So ఈ రెండింటిని మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే ఆర్గనైజేషన్ కూడా 80 to 85% ఉండాలి. సో ఇదంతా చేసినాకే ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ వస్తుందండి. 360 degreesలో స్టూడెంట్ చాలా ఎలివేట్ అవుతాడు. అప్పుడే అతను బాగా పర్ఫామ్ చేయగలుగుతాడు. ఎప్పుడైతే కంపెనీలో ప్లేస్మెంట్ వచ్చినాక బాగా పర్ఫామ్ చేయగలుగుతాడో అప్పుడే ఆ ఎంప్లాయర్ ఆ పర్టికులర్ ఎంప్లాయీకి మంచి ప్రమోషన్స్, మంచి శాలరీ హైక్స్ ఇవ్వగలుగుతాడు. ఒక మిడిల్ ఏజ్ వచ్చేపాటికి ఒక మేనేజర్ అంటే 3 లక్షలు 4 లక్షల రూపాయల జీతానికి వెళ్ళగలుగుతాడు ఎట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 35-40. సో అలాగా మనం టోటల్గా అంటే అతను కెరియర్ అంతా కూడా ప్లాన్ చేస్తాం. బికాస్ కెరియర్ ఈజ్ వెరీ లాంగ్, 35 years నుంచి 40 years కెరియర్ అనమాట అది. సో ఈ చదువుకునే 3 సంవత్సరాలు పిల్లలు ఎంత సీరియస్గా ఎడ్యుకేషన్ తీసుకుంటారో 30-35 సంవత్సరాలు 40 సంవత్సరాల కెరియర్ కూడా అంత బాగుంటుందండి. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ గురించి కూడా చాలా మంది స్టూడెంట్స్ వచ్చి చదువుతూ ఉంటారు. సో ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అంటే ఎక్కడ ఉంటాయి, అక్కడ ప్యాకేజెస్ ఎలా ఉంటాయి? సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఈజ్ మెంట్ ఫర్ గివింగ్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వరకు వస్తే కనుక వీ హ్యావ్ రీచ్డ్ టు 65 to 70%. అంటే ప్రతి 100 మందిలో 65 నుంచి 70 మంది స్టూడెంట్స్కి మనం ఇవాళ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వగలిగాం. బిఫోర్ దిస్ వార్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు అమెరికా నుంచి ఆస్ట్రేలియా దాకా టూరిజం డెవలప్ అయిన ప్లేసెస్ అన్నింటిలో కూడా మనం ఇచ్చామండి. అంటే టేక్ న్యూజిలాండ్, లేకపోతే ఆస్ట్రేలియా, లేకపోతే జపాన్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే మలేషియా అవ్వచ్చు, సింగపూర్ అవ్వచ్చు, థాయిలాండ్ అవ్వచ్చు, మారిషస్ అవ్వచ్చు, మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీస్లో అవ్వచ్చు, యూరోపియన్ కంట్రీస్ అవ్వచ్చు, అమెరికా అవ్వచ్చు, కెనడా అవ్వచ్చు, ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ అవ్వచ్చు. అన్ని కంట్రీస్లో కూడా మన స్టూడెంట్స్ ఇవాళ రోజున 12,000 మంది స్టూడెంట్స్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్లో ఉన్నారు, వర్క్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళు టాప్ మేనేజ్మెంట్ లెవెల్లో కూడా ఫస్ట్ 3-4 బ్యాచెస్ వాళ్ళు రీచ్ అయిపోయారు. సో వీ కెన్ ప్రామిస్ 100% ఫర్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ మెయింటైనింగ్ 85% అటెండెన్స్. నేను మార్కుల గురించి వాళ్ళు ఎంత పర్సంటేజ్తో పాస్ అయ్యారో మాట్లాడలేదండి. అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తే మాత్రం వాళ్ళు చాలా మంచి ఎంప్లాయీస్గా తయారు చేస్తాం. ఇకపోతే బీబీఏ వచ్చి, బీఎస్సీ వచ్చి, బీఎస్సీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్ వచ్చేపాటికి 100%
100% ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ ఇండియా అండి. గ్యారంటీగా ఈ అటెండెన్స్ పర్సంటేజ్ మెయింటైన్ చేసే వాళ్ళకి ఇండియాలో 100% ప్లేస్మెంట్ అయితే మేము గ్యారంటీ ఇస్తాం. ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ ఏ మాత్రం ఛాన్స్ ఉన్నా కానీ వీ ట్రై టు పుష్ దెమ్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీకాంత్ గారు ఫర్ జాయినింగ్ విత్ us. థ్యాంక్ యూ అండి. చూసారుగా ఇది వాళ్ళ కెరీర్ ప్లస్. చూస్తూనే ఉండండి టీవీ9.